Hello everybody, this is Mahantesh Mopri, teacher of English. Today I am very happy to bring before you a new video on the topic tense. So it is very important to learn any language in the world. So without knowing tenses, we cannot understand it properly, we cannot write it properly. At least we must know the basic structure of that language. So it is very important to learn tenses. So tense is the base to learn English. So if you learn different kind of structures in different tenses, so then only you can express your views, your emotions, your feelings in English very well. So though it has got a bigger importance or it has got a wider importance, I am trying my best to facilitate or express my views through my teaching as much as possible with my knowledge and with the books I read, with the teaching experience. I am trying my best to collect all those ideas and I am trying my best to bring before you. So please watch this video until end. So I am covering all the topics here. So it may take some more time, but for your understanding, for your future learning, it is very important to watch it until it ends. So let's go to the topic, that is tenses. Okay. So be safe in your home. So until pandemic COVID-19 ends, please students don't go outside. Stay at your home and follow all the rules of COVID-19. So okay, let's start it. So tense, the name of the topic is tense. The term or word tense is taken from Latin word tempus. So the word tense is taken from Latin word tempus, which means time of action. Which means time of action. Action means work. Action means it is nothing but work. So it mainly refers to work. Time of action, time of work. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಹೇಳುವುದೇ ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. So tense means time of action or work, when that particular action or work takes place, whether it took place in past time, whether it takes place in present time, or whether it will take in future time. So we must understand these all things in tense. So tense ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಕಾಲ. ಅದು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಕಾಲಗಳು. ಓಕೆ. So there are three types in tense. So there are mainly three types in tense. They are present tense, past tense, and future time are tense. Present tense, past tense, future time are tenses. So this is very important. You must know. Please note down. In between, pause the video and note down. Okay. So let's go to the first one. So that is present tense. So it is very important. You must know everything here. So if you know about everything about tense, you must learn easily. You can read all the lessons easily. So this tense denotes action or work takes place in present time. If the work or action takes place in present time or now, so it is called present tense. ಈಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವಾಗ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So there are four types in present tense. They are simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and lastly present perfect continuous tense. I repeat: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect
continuous tense. These are the mainly. Please pause your video and note down. Okay, let's go to the first one, simple present tense. Please note down. I request students, please note down. Okay, first one, simple present tense. Simple present tense. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, what does it mean? This tense denotes the action or work which is about to start now in present time. ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗಂದ್ರ ಈ ಟೆನ್ಸ್ ಡಿನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚಿಸು. ಈ ಟೆನ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೆನ್ ಇದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ, ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. So the action or work is about to start shortly or now. So such sentences can be called as simple present tenses. So I will explain it later when to use simple present tense at last. Okay, fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಘಟನೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ರೂಲ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. We should use first shape of verb, that is V1. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೊದಲನೇ ರೂಪವನ್ನ ನಾವು ಕರ್ತೃಪದದ ಮುಂದೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್, we should add yes, es, is to the third person singular. Say for example, he, she, it. So I will explain first person, second person, third person now. So before that we should add yes, es, is to third person. Add is to verb, we can say. Verb in third person singular. He, she, it ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮುಂದೆ yes, es, is ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಪರ್ಸನ್ singular, plural. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್, third person,
See, person singular plural. First person I, ನಾನು. We, ನಾವು. Second person you, ನೀನು. You, ನೀವು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು, ನೀನು. ಯು, ನೀವು. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿ, ಅವನು. ಶಿ, ಅವಳು. ಇಟ್, ಅದು. ದೇ, ಅವರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲೀಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನ ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಯದಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನ ಮನ್ನಿಸಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ, ವಿ, ಯು ಬಂದಾಗ ಐ, ವಿ, ಯು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಒನ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್, ರೀಡ್, ಈ ತರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಒನ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗ. ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್. ಇವುಗಳು ಬಂದಾಗ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಎಸ್, ಇಎಸ್, ಐಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಹಿ ರೈಟ್ಸ್, ಶಿ ರೈಟ್ಸ್, he reads, she reads, it jumps. So like this, yes, es, is ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ ಸ್ವಯಂ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಿಬಹುದು. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು 4 ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು present or use simple present tense in positive sentence, negative sentence, positive interrogative sentence and negative interrogative sentence. Firstly we go for positive interrogative sentence. Positive sentences ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Say for example, let's take one example. Write ಅಂದ್ರೆ ಬರೆ. Say for example, before that let's know the structure. ಅದರ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು, ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನ. Subject plus V1 or we can say this is not compulsory, subject plus V1. Okay, so let's go to the topic. I write a letter. ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಆರೈದು ಏನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದಿರಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. We write letters because it is plural. ನಾವು
ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯು ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ನೀನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿ. ಯು ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ನೀವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ವಿ ಯು ಇದ್ದಾಗ V1 ಹಚ್ಚಬೇಕು ನಾವು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್, ಹಿ ರೈಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್. ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅವನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಶಿ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವಳು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಇಟ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅದೇನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತದೆ. ದೇ ರೈಟ್. ಅಗೇನ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ದೇ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಅವರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾವು. ಐ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ವಿ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ನಾವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯು ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ನೀನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿ. ಯು ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ನೀವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಐ ವಿ ಯು ಮತ್ತು ದೇಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು V1 ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಯಾವುದೇ SIS ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಚ್ಚಬಾರದು. ಹಾಗೇನೆ ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅವನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಶಿ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅವಳು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಇಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅದು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಬ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ SES ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವಲ್ಲಿ SIS ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು? ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇದು V1. ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಬಂದಾಗ IS ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ, ತೇವೆ, ತೀರಿ, ತಾನೆ, ತಾಳೆ, ತದೆ, ತಾರೆ ಇವುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಇಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು 2-3 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ರೀಡ್ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವೀಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. Note down. Please pause your video and note down. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ.
ಐ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್, ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕ, ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ plus verb plus object plus question mark. Helping verb, subject plus V1 plus object plus question mark. So this is, so here we don't, in simple present tense we don't find helping verbs. That's why while making a negative sentence, interrogative sentence, we have to take two helping verbs. Those two helping verbs are do, does. In case of first person, second person, singular and plural, third person plural, we have to take do. In case of third person singular, we have to take does. I, we, you, they do. He, she, it ಬಂದಾಗ does ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. Right? Please, let's go through with the example. Do I write a letter? Question mark. Question mark is sorry. I beg your pardon. I do not write a letter. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲನು ಬರೀಬಹುದು. We do not write letters. ನಾವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಳ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. You do not write a letter, singular. ನೀನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು, ಬಹುವಚನ. ಯು ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ನೀವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಿ ಡು ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಹಿ ಶೀಟ್ ಬಂದಾಗ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅವನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. She does not write a letter. ಅವಳು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲನೇ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅದೇನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು
ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. They do not write letters. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡು ನಾಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಈ ಶಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಸ್ ಬಳಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ದೇ ಮೂರೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಬಳಸಿ, ಉಳಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳೆಲ್ಲ ಡು ಬಳಸಬೇಕು. ಅವರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ 10ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಐ, ವಿ, ಯು ದೇ ಬಂದಾಗ ಡು ನಾಟ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು. ಡು ಅಥವಾ ಡು ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ಶೀಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಳಸಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೂಲ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಮೂಲ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನಷ್ಟೇ ಹಚ್ಚಬೇಕಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು, ಮೂಲ ಕ್ರಿಯಾಪದನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ನಾವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ನೀನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ನೀವು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಅವನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಅವಳು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಅದು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಅವರು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಾನು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್, ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಎಂಡ್ ವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಸರಳವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ರೈಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿದ್ವಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, V1 ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, V1 ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ V1 ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸೇಮ್, ಡೂ ಡಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದೇ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳುವಾಗಿ do I write a letter, question mark. ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು
ಬರೆಯುತ್ತೇನೆಯೇ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ. ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡು ವಿ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನಾವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಸಾರಿ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಡು ಯು ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ನೀನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೀಯೇ. ಬರೆಯುತ್ತೀ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಬರೆಯುತ್ತೀಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ನೀವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ, ಅದನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬರೆಯುತ್ತೀರಿಯೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡು ಡು ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್. ಡಸ್ ಹಿ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅವನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆಯೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಸ್ ಶಿ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅವಳು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ ನೀವು ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆಯೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಡಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅದು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತದೆಯೇ. ಬರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಡೂ ದೇ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅವರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ. ಅವರ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಡೂ ಡಸ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ V1 ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಡು ಐ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆಯೇ. ಡು ವಿ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ನಾವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆಯೇ. ಡು ಯು ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ನೀನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತೀಯೇ. ಡು ಯು ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ಸ್. ನೀವು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿಯೇ. ಡಸ್ ನೋಡಿ, ಹಿ ಶೀಟ್ ಬಂದಾಗ ಡಸ್ ಬಳಸಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಡಸ್ ಹಿ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅವನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆಯೇ. ಡಸ್ ಶಿ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅವಳು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆಯೇ. ಡಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅದು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತದೆ. ಡೂ ದೇ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಅವರು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಚನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಇಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮೂರು ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರೈಟ್. ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ V1 ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Helping verbs are same, do, does. Okay. Next, let's go with the example. Don't I write a letter? ನೋಡ್ರಿ ರಚನೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕಾರದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂತದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಡೋಂಟ್ ಐ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನಾವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ. ಜಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಾಗ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ವೇ ಹಚ್ಬಿಡೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಡೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೀನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ನೀವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರಳ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ನೀವು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇನೋ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿ ಶೀಟ್ ಬಂದಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ. ಡಸಂಟ್ ಹಿ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅವನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ. ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹಚ್ಬಿಡೋದು ನಾವು. ಡಸಂಟ್ ಶಿ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅವಳು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಸಂಟ್ ಇಟ್, ಅದೇನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡಸಂಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅದು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ. ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೋಂಟ್
don't they write letters? ಅವರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕವಚನ ಇರಲಿ ಬಹುವಚನ ಇರಲಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನ ಕಲಿಬಹುದು ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಐ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಡೋಂಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ನಾವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಡೋಂಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ನೀನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಡೋಂಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ನೀವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಡಸಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಶೀಟ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಡಸಂಟ್ ಹಿ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಅವನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಡಸಂಟ್ ಶಿ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಅವಳು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಡಸಂಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಅದು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಡೋಂಟ್ ದೇ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಅವರು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಸಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಡಸಂಟ್, ಡೋಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸಸ್. ಯಾವ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು? when we have to use simple present tense sentences within 2-3 minutes, we are going to learn it. So please pause your video and write. Uses. No. So when we have to use simple present tense, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು? While speaking universal truths, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. Say for example, earth moves round the sun. Earth moves round the sun. ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ. ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ. ನೋಡ್ರಿ, ಮೂವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ನೀವು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐ ಗೋ ಟು ಟೆಂಪಲ್ after bath. This is your habitual action or daily you do this. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. After bath, I go to temple after bath. We go to school at 9:30 AM. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು, ಈ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬಂತು, ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂತು, ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳೆಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗು, ಅದರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ರೂಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಪ್ರಕಾರದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್: ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಕೋವಿಡ್-19 ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 2 ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರು ಈ ತರದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ
ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ನಾನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ subscribe my channel and share this video to your student WhatsApp groups and friends. So the students education career has been collapsed for the pandemic due to pandemic COVID-19. Please to sustain, to encourage their learning, please share it this new kind of video and let us encourage the students to learn in a new way. Okay, so thank you for watching this valuable video and please share it to your students. So thank you for watching it. Please subscribe my channel and get new videos. In next video I focus on present continuous tense. Till then, goodbye. Thank you.